Точно немесін неме қылып алып айтыш керек та оны. Çok. Tülminin ne oldular? Diriksinler mi? Esensinler mi? Ya ölgenin var mı? Berke keliyizden akırı. Büttüm ya. Hazır kesin bir yol sürüyor. Oğlum, çekeceğim bugün siz bizi ya. Hazır kesin bir yol sürüyor. Ya onun neye bir yol sürüşüyorsun? Bizi bir nakta kavaravaysak tülminin. Tacık ağzırdan kündüzü günü. Şeyde birine bir kırgız uyda cüret. Ten yeri uyla kirip çıkıp cüret. Sen bir salgat bargan yok, bir salgat bargan yok. Ağzın oy merşettir işte özü keli oturan. Keli oturan ben. Gitta bir tüyüp gitti. Bana ki bir tüyüp gitti. Bir yıl bargancak için kim var? Kim var? Kimine yardımcı var mı? Kim var? Bir tüyüp gitti. Bana pazarda kanat komşular. Var mı? Hiç kim bargancak. Dünden kıyılı bırağı var. Kıyota teker. Yine bu oldu şey. Uyat emez be. Mana chegarada yaşadım ben 20 yıldan beri işleyemem etti. 2000 yıl kegemin. 20 yıldan beri man tacikler. Mana şu chegaradağılarga sırası bir gündün içinde kılıçlarını al berip jeram, uyam setki maneke. Dep koydu. Az sizler bizden 35 bin tölle deysiniz. Kanıtı tölle bakasınlar ey. Bu ismisinle uyun var olsa. Mana 20 minut içinde kıyıp gitti. Biz uyda oturduk. Hiç kim var kar algan yok. Bitti saldat bargan yok. Bir anta kattan bardın mı? Bargancık azlan kel ne var kaçırırsın? Bu ayaktan ne telefon süreştirasın? Bizdi kel sıralaysınlar bir oldular der. Dağın üydü dokumentini kıl berbeyle. Ve sizlerden şart kergileden bizge dokument format koyuyorlar. Biz dağın sap kusam bol. Yok degende kızıl kişilerimiz var. 100 caiz de bir yaşay. Bizge gerekirse 35 bin kompensasiya verişler gerek. Mana hakim kompensasiya veriş gerek. Hatta bu kompensasiyamız 35 bin tölle deyip uyalbay. Dağın samın etmene gelesine uyalbay. Ne olur tutup Şaşmanlar. Biz şaşırdık. Kim turun kele toydum ona qarab kele turganda. oldu olsun. Qanday? 2000 yıldan beri biz şaşmaya duralım. Уже хватит, вот так болдuk biz dağın. Salamatçılık kendinize versen aman. Gece şaşmaya söyleşilerimizler. Böyle şu sizler de geldik. 2000 yıldan beri çeçilmegenge yeni ne çeçiler? Kiminin daha çeçkenimizler yok. Bula turgan iş bu oldu. Şuğa çeyin dayar turuş gerekli. Kim bizge garantiya beret? Kim garantiya beret bizge? Hiç kimin bir elbaysan. İlk Pilus dağın hakim.
Финский үйге 35 мың төле дейді. Қайсы үй албай қанша айтасыздар 35 мыңды төле деп. Үйлер 20 минутында күйіп кетті керек болса. Bir банда түніменен барып, хабар алған жоқ. Еркегіңіздер сөйлесіңіздер. Хабар алған жоқ, бірантасы бар. Ешкім хабар алған жоқ бізде. Ағайын туғандар. Біріншіден, мына кеше оқиға болғаннан кейін президентіміздің байланышып, тез арада ошол кырдаалды туруктатуу боюнча тапшырма берип, азыр бүгүнкү күндө кичине абал кооптуу бирок туруктуу. Мына атайы премьер-министрибиз Мухат Кадышекеевич өзү жеринде барып көрөйүн, сүйлөшүп кабар алайын деп мына келип атат. Азыр мындай кылайын, бул киши дагы бир сөз берейин, анан кийин мындай сүйлөшүп, ана атайы ушул маселелерди чечкени өкмөт башчыбыз келип атат. Макулбу? Анан түштөн кийинирээк Кудай буйрса мына жогорку кеңештин депутаттары дагы 4 депутат дагы келет, жолугуп, мына суроо жооп кылып, негизги маселе чечүү маселеси. Негизги маселе туган киресе да элге да кичине курал бериңиздер Ай, сіздер де иштейсиздер, айтыңыздар. Неме кылалы? Туғандар бір укула. Экинчиден бери иштеп атабыз, дагы эле иштей беребиз. Айтыңыздар. Мындай кылалы, эми монда кырсык болду мен эми биринчиден ошол жабыркаган туугандарыбыз бар. Бул жерде мекендешибиз өтүп кетти. Аскер кызматынан да жанагындай жабыркагандар бар. Мен өткөндө да келип кеткенмин эле, 1 жылдай болуп калды. Bir жылдай болуп калды. Биринчиден сиздерге да рахмат ушундай баарына чыдап, ушул жерде жашап, өзүңөрдүн тиричилигиңерди кылып атканыңарга. Анан эми бул оор маселе болуп атат да. Мына жакында Сооронбай Шарипович дагы Тажикстан президенти менен жолугуп, мынакей жакшы чечимдерге келип, мынакей эми жылдырабыз деп атканда кайра ушундай болду. Бул эми чек ара маселеси чечилип, мындай такталып, кимдин чеги кайсы жерде өтөт, болмой бул боло бере турган нерсе болуп калды да. Ошон үчүн мен да ушул жеринде көрүп, силердин акыбалыңарды сурайын. Өкмөттүн атынан Сооронбай Шарипович дагы өзү саламын айтты. Жогорку кеңештин депутаттары да келип атат. Эми баарлап жапаттырмак чечелик бул маселе, чыдайлык. Ушу сабырдын түбү сары алтын дейт. Мына эжегимдагы күйүп айтып атканы мен эми түшүнөм. Мен эч кандай силерге мындай туура эмес айтып атасыңар деп айтпайм. Туура айтып атасыңар. Бирок эми өзүбүздүн жашообуз, тарыхыбыз ушундай болуп калыптыр. Чек арасы жок, бир мамлекетте жашап, жүрүп, анан биз дагы мындай болуп чек ара маселе ушунчалык катаал, ушунчалык тат оор маселе болорун дагы мына 25 жыл мурун эч кимдер күткөн эмес да. Анан эми мына жылып атат бардыгы. Жылып келатат. Президенттерибиз жолукту. Аксайга барып баарыңар көрдүңөр. Барук менен Аксайдын ортосундагы көрдү. Бул максат айыл жагында кулунда айыл өкмөт баардыгы тең немеде болот. Биздин өзүбүздүн көңүлүбүздө да. Азыр күчтөп, дагы күчтөп ушу чек ара маселесин чечүү. Кызматкерлердин баарын ушул жерди билген, Лейлекте чоңойгон, Баткенде чоңойгон, түштүк жерин жакшы билген балдардын баарын алып атабыз азыр. Алуу ушун тез арада чечели деп. Азыр эми Тажикстан жактан дагы губернаторунан баш болуп азыр сүйлөшкөн атышат. Кандай акыбалда болобуз, эмне кылабыз? Эң башкысы бир сүйлөшүүлөрдүн кандай мисалы курулуш курулбасын, же болбосо чек коюлбасын дегендерди сакташыбыз керек да. Алар да сакташы керек, биз да сакташыбыз керек. Анан ушундай оор маселени жапатырмак чечпесек, конечно, биринчи жашоо турмушта силер күнүгө жолугуп атасыңар. Күнүгө кыйынчылыктарга тушар болуп атасыңар. Анан эми мындайда кээ бир жерлерде, мисалы үчүн чет жактарда ушу чек аранда жашаган эл жакшы жашайт экен да. Жакшы жашайт. Ат катышат, бири-бири менен соода кылат. Эми ошондой акыбалга алып келели деп аракет кылып атабыз туугандар. Ошону түшүнүп, сабырдуулук кылып турула. Мен ушул өкмөттүн башчысы болуп өзүм барып көрөйүн, элибизге жолугалы, апаларыбыздын, аталарыбыздын дагы көйгөйлөрүн угайын деп келдим. Анан Сүйлөшүүлөр болобу дагы? азыр эми мындай болот, азыр чек ара кызматы башчылары, областтын жетекчиси, чек ара боюнча кызматкерлер азыр мынакей Тажикстан жетекчилери күтүп атат бизди. Ушулар барып жолугуп сүйлөшүп келишсин, барып сүйлөшүп, анан ошо сүйлөшүлгөндө да силерге жыйынтыгын айтабыз, момундай болду депчи. Эң башкысы биздин сурандычыбыз тынч туралы, макулбу? Алар деле айтып алат тынч бололу деп.
Анан эми ортодо жана провокация кылгандар бар да берди. Кээ бирлери ушундай кыз ичи болуп эки эл урушуп турганын жакшы көргөндөр бар. Kecha kuni biz bola chaqamiz izine ölüp qalayak dedik bu yerda. Түшүнүп атам. Жарым метр жаныбыздан ок туруп атты. Түшүнүп Төр атам. bola. Тең болуп кичине балдарды Кудай сактады да. Кудай сактады. Мен мындай кылайын Ошого деп атам. караганда эвакуация кылыш керек да элди. Biz mana şu жолду бойдо. Мындай адамдын балдарыбызга чектерибизге ок тийген. Онда адамыбыз ушо жарадар болуп жатат азыр. Жакшы bergen jok. Bala çakal men kalıp kettik okun arasında. 20 yaş kılıp taşlardı atı verdik bunlara. Азыр эми сүйлөшөбүз. Бир туугандар, Демек керек Aldım сүйлөшөбүз. söylese bu ay da şunu. Сүйлөшүп атпайбыз. Aldım şu adam ölüşke dekmedi abi Жо zaten. өткөндө президенттери жолук. Yolunu alsa bolbay be de. Алдын ала турган иште. Президенттердин сүйлөшкөндө ошол болду да. Tuğanlar. Сүйлөшүү жолу менен болот да бул. Талашташуу менен болот. жол менен болот тажиктер өздөрү мына İşteseniz de işteyiniz de işteyoseniz de işteyiniz уруш de. токтогондон кийин сразу 2 күнөн кийин түшсөң даңынан алат жолду тосот. Өтпөгүлө деп. Ошондой чечебиз эстерден бияктан 2 күнөн кийин баштап атат. Бизди кыйнап атат. Мына жашагандар кыйналып атат азыр. Түшүнүп атам баарын түшүнүп. Hammasını эле болду жакшы, ама жок жакшы деп бүтүрүп кетет 2 күнөн кийин дагы башталат. Сиздер чегарада бизнес жакшы экен дейсиздер. Бу жерде булгону бир эки эле кичине мындай жүк ташып киргизе эме кылганда. Так мына жерде бүт карапайым биз жаңы келген балдарбыз, жаш Эме балдар. кылалы бул чегара. Бизде мисалы үчүн стройкадан башка эч жерде ишибиз жок, малыбыз жок биз. Бир мал алсак, оны бир эме чыкса, сол менен жок болуп кетет ал. Elmiyesini satat olurga. Мындай кылалы, чегара маселеси чечилмейин тынч бололу. Биз дагы тигилерди азыр чакырабыз, тынч болгула депчи. Чегара маселеси чечилип, келишимдерге кол коймойун. Биз дагы жанагындай туура эмес мамилени кылбашыбыз керек да. Вообще уруксат бербейсиңер, атпай эле туруп калат бечерелер. Ruhsat vermeye tatlı bizimkilerge. Жок, азыр мына мен азыр айттым го. Жаңы биз жакта тажиктин эмеси границасы менен мындай жасайм да. Шектен тажик кадимкидей кирип кыргыздын үйгө тажиктер кыргыздын үйгө кирип айланып жүрөт да. Айланып жүрөт. Биздин эмеле бияктан балдар барып, товар алып, үймөй кирип не болдуң десе болот да. Биз кеткенибиз жок биз. Кетпедик. Шолар болсо болот эле да. Endi bizde bu yerde hazır bir 23, 18 soldat var aka. 18 soldat var. Bunu menen ne olur? Bizge bir çoğunluğu garnizon bir neme zastava kurup berseniz kanday olur bu? El kıynalbay bunday. Elge jardan boluş gerek de. Эң аз ел ошо айылда, калган айылдарда эл көп, коркпойт. Бизди кор мына жерде азыр бир үйдө 4 үй билет жашайт. 4төн болгондо да кандай киши болуп кетет. Анда карайды, жана азыр менен ошолордун баарын көрүп алып, 200-300 солдат баштан мына жерде туруш керек. өзгөсү менен көрөйүн деп келдим. Bizim bu granisanın nemesini içine küçük vermeseniz bunlar uşunday neme kılaveret tevelep dersin. Азыр эми биздин жолубуз мындай болуш керексе, күчтүн баары, эме туугандар, уктусаң, күчтүн баарын чегараны чечкенге жумшайбыз. Сүйлөшүү жолдору менен эмне каражат керек, ушулардын баарын жумшайбыз. Анан жанагы дагы күч аскерлерди дагы көбөйткүлө деп атасыңар, аны биздин өзүбүздүн жетекчилер менен сүйлөшөлү. Өткөндө биз Аксай жакта да ошондой маселе бар эле, аны чечтик. Анан бул жерде карайлык макулбу? Анан бул жерге аскерди көбөйткөндөн көрө биз чегараны чечип бергенге аракет кылалы, макулбу? Çegara çekilgen çakta da asker köyiş gerek. Чечилди деп эле болуп атпайбы чегара. Мына астында мына тең тажикта солдаттар жок болуш керек бизге. Анан ошолор кетпесе булар кыла берет. Себеби булар буякта командирге кулак сабайт экен да, кыла берет экен да булар. Азыр сабырдуулук кылалы. Азыр мындай кылайын туугандар. Азыр туура, азыркы сиздер айткандай мына эми кээ бир маселелер, массалык маалымат каражаттарын айтыла турган маселелер бар. Кээ бирөөлөр мына өзүнчө мындай жерде сүйлөшө турган маселелер бар. Эң негизгиси мына биз дагы мына өкмөт башчыбыздан өзү келип көрүп азыр сиздер айткандай чегараны аскерлер коргош керек. Ошол жагыны күчөтүшүбүз керек. Бул эки тараптуу. Биз сөзсүз бул мына ошол иштерди жасап атабыз. Бай элибизди мындай кооптуу, тынч эл мындай өзүнүн оокаты менен кыла турган шартты түзгөнгө мына ошого барабыз. Эми мына ошого кел, Кудай буйрса ошо көрүп атасыңар. Мына Баткенде дагы ушул маселелер чыккандан кийин бул маселени чечтик. Биз мына область жетекчиси катары максатта дагы мына футбольный поля бул өзүбүздүн мындай эң кооптуу, эң мына Лейлектеги эң кооптуу жер ушул жер. Мына өзүңүздөр жакшы билесиздер, эң кооптуу. Мына азыр мына ошондуктан өкмөт башчыбыздан азыр кичине
Vaqt bergile, azır biz barıp şu görüp mına жерді, mına keçеге Бұл жер мындай болуп атат да. Көчөнүн биягы туугандар болуп атат, биягы болуп атат. Эң эме оор жер ушулар болуп атат да. Мисалы үчүн азыр Өзбекстан менен Азыр ушул болуп атат да биз отурдук. Arılar güret olar. Şonda eski alınırlar. Olur kadap koygan yerini kayta arka koybay. Eğili olar şonki. Onu eski alınırlar var. Hazır arılar güret. Hazır uşul vakti arılar güret. Sizlerdi oylanmay Şunu estetse durgan bizde. Ana şimdi büyük tur almaydı. Fiski üylerin 60'ta fiski üy var da. Şuğul 35 minut töllöp turup anan dokumentini alasınlar deydi. Biz mayta oturganızda kayıt kompensasiya töllöp bersin. Dayga şükür desin. Dokument alıp gelip koluzgan nak berip kesin kızı tutevi dep. Bizden jirga anan Adamlar ömrün sahibi şey. sahip yaşap oturgan. Ben 10 yıldan beri peşkin Tacik'te aralap больницаға иштеп келем. Өзүм медсестра болуп иштейм. Мына 10 жылдан бери барып, 20 жылдан бери барып келем. Ал жана маселе. Кандай мага неме? Бекет бар эле келип кетип. Жок, анда келип кетип атат. Качан Неге 35 миң сурап атат онда бизде? Нелик миңге чыгып кетип? Шекара, мен силерге Не акчаны сурап? Шекара bir tarafı şeşildi. Bravo, bir tarafı 20 жылдан бери ушул жерде сактап келип отурат. bir tarafı şeşildi. Bu bir mesele. İkinci mesele satsa aldı hazır. 25-20 Sizlerдің мәселеңерді мына ежелердің айтқан мәселелерге жауап берелік. Satsa Жолдош премьер-министр Мақсат чегара постунун өздүк курамы тизилди. Ичек атууда бир старший прапорщик Момунов курман болду. 7 киши жабыркады. Башкы штабтын башчысы полковник Алимбаев саламатчылык менен. Саламатсыздарбы? Дагы силер менен кызмат кылган жоокердин караганда кырсык болуп, ок тийип, набыт болгон үчүн баарыңарга мен көңүл айтам. Эми бул шекара кызматы өзгөчө аскер кызматында жүргөндөр дайым мекенди коргоо үчүн өмүрүн тоокелдикке салып, дайым ушундай жерде жүрөт. Анан муну дагы биринчиден өкүнүчтүү, ошондой тынч жашап аткан убакта ушундай кырсыктан кайтыш болуп, балдары жетим калып, аялы жесир калып аткан абдан өкүнүчтүү болду, урматтуу аскерлер. Мен эми келгеним үчүн өзүңөр менен жакындан таанышайын, кырсык болгон жерди көрөйүн, эл менен жолугушайын деп келдим. Бул жерде жетекчилер да келди. Баарыңарга күч кубат, кайраттуулукту каалаймын. Силерге абдан чоң ыраазычылыкты билдирем. Кечээкүдөй болуп аткан окуяларда өзүңөр туруктуулукту, мекенчилдикти, эр жүрөктүктү көргөзүп, мындай өзүбүздүн жерибизди сактап атканыңыз үчүн мен силерге баарыңыздарга ыраазычылык билдирем, өкмөттүн башчысы катары. Башка эми калгандар баары таанышабы.
рұқсат берсеңіз азыр бізге окуябыз кичине айтып берип, могул жерде кичине жабыркап кирип калган. Эки тараптан тең аябай каттуу туруп, жатып калган позицияда жатып эле бири-бирин каттуу атышып кетти. Ошонун натыйжасында биздин могул жерде темир байкоо мунарачысы бар. Ушул жерге биз азыр болжол менен БТРден атты деп болжолдоп жатабыз да. Бул жер күйүп кетти. Ал жерде часовой бар эле, ошол замат атып жаткан жакта ал жетишип калды, түшүп кетти. Кудай сактаптыр да. Кудай сактаптыр. Ким эле берди? Эки киши бар эле. Бу жерде барбы жокпу? Часовой кайда? Ошол убакта часовой ким эле? Бул жакта. Кудай сактаптыр да. Могул эки киши. Өкөңөр белеңер. Тийгенин билдиңерби? Жарылган. Түшкөндөн боло атып баштаганда бул жакачы. Булар уже жетишип калды да түшкөнгөчү. И анан кийин күйүп кетти. Ошо менен бирге жанагы биз Россия Федерациясы жардам алган жана мурунбар көрдүңүзбү? Могул ошо приборлордун тигилери дагы жайылып күйүп кетти да. Бул бир. Экинчиси моундай УАЗдарга тийди, лабойга. Жүрүңүздөр. Анан могул жерге алар Олар кечеки октон ушулар. Атышы ыктымал деп отурабыз, могул барсаңыз диаметри могул тешерди. Булар түздөн түз постко атака кылышты да. Бул болсо майда октор. Булар майда автоматтардын октору. Могул муну караңыздар. Автоматтардын октору. Булар бул жерде эме болгон эмес дейм. Жабыркаган жок бу жерде? Жок, жабыркаган бул жерде болгон жок. Түндө видео жүргөн үй могул экен, э? Ошонун астында эме бар. Позиция. Учурап болду эми кече. Жок. Атыш бул жакта болду. Кече бирөөлөр салып электир могул үй турган да. Жатып Бул эмес ал. Позицияда турган Позицияда жакшыда бар. Жок, башкасы бар. Бирөө муну жатып алыптыр. Бир атадан дөт алып. Тетиги заправка жакта. Тиякта. Ал заправка жакта 1 километр. Biz hazır mana основной повреждение olgan жактарды алмаштырып жаңылап койдук. Негизинде жаңыланды бу. Мына масла коюп берип турдам элге атканда. Трансформатор келди, кран туtup атабыз да, бул мана биздин электресин балансы дагы кубаттуулугу 160 киловольт ампер. Максатта основной мана мектеп, детсад, ФАП бар, милиция, мана участковый немелер бар да, основной бүт ушул жерден питаниябыз. Чегарачыларчы? Кеч биринчи чегарачылар нарыкта башка трансформатордан. Бул биринчи башталганда эле ошол жерден башталган дейт да, светті өчүргөнгө. Бул случайный келип тийген эмес да, основной мына жакта тешиктер турат, көрсөңүздөр болот. 7-8 жерден азыр мына. Маналар бардыгы неме тийген да. Берде турат. Мына жактарга чейин карасаңыздар көрүнүп турат. Мына жактаргадан өткөн да. Жалпы максат айыл боюнча кечегиде 6 жаран жабыркаган да. Гектар сотик жер Бул жерлер 30 сотуктан берилген.
Жок, негизи наркы жерден эмне чырдын чыккан негизги себеби? Булар чыккан жок бетен. Жөн эле өздөрү келип эле. Жөн Көрүп келдиңер, Жакөрүктөн эле Орто Боз деп. Баягы бир стройка болуп аткан жер бар экен, а? Ошондой эле бияка дагы КамАЗ. Эмне ташыды? Таштарды таштап, Бетон куюп, Бетон куюп койду же, бир түндө куюп кетиптир. Бир түндө куруп кетиптир. Биздин жерди бир түндө куюп кетти. Анан бизге билген адам болобу? Айтсаңыз ушул күйүп кеткен үй боюнча. Менин атым Жунус. Анын базар. Мен Максат айылынын тургуну жашоочу. Үйүм мана жетти. Бул кече күнү чогуш урушта ушул үйдү тажиктер өттөп жүгөрдү. Үй ээси бар беле? Үй ээси бетте жок, Бишкекте эле. Кече урушта шуну күйгүзүшүп, кече уруш каттык болду, саат 7-лерде уруш болду. Кандай амал кылдыңар? Кандай кылдыңар бала чакаңы менен? Бала чакабызды адырга кырма-кыр зорго алып качтым. Зорго алып качып, Өскөчүгө апарып, Кулунуга апарып жайлап келдим мен. Түнү менен балдарымды көтөрүп жүрдүм. Аркама алып. Суука муздап, машина техника жок. Жарым түндө келди. Саат 3-төрдө келди машина. Жолго барып, жолдо анан алып кетти бизди. Апарып текшерип, анан туугандардын үйгө барып жаттык да. Күнүмдүк жашооңор негизи кандай өтүп атат бул жерде? Мындай кагылышуулар тез болуп турабы? Күнүмдүк жашоо жиде оор. Бул күнүмдүк жашоо жиде булар келип бир апта келип жашап көрсөн анан ким билет. Сиздер кандай маселени чечип берүүнү сурандыңыздарбы, айттыңыздарбы? Биз мына ушу чегараны бизге чечип берсин. Точно зымтор менен тартып чегараны тактап берсин бизге. Биз түнү менен мына сай менен өрлөп, адырма Высоководдун үстү менен бир 500 метр пияда жүрдүк. 30 баланы алдым салып айдап алганмын. Саат 4-тө жеттим үйгө. Өзүм. Бардыгын үйгө жеткирип. 4-тө, түнгү 4-тө, таңаман 4-тө жеттим үйгө. Азыр мына келдим, азыр мына чечелбей кетти, чечелбей атпайбы ушуну дагы. Сендер жактан келдиңизби ошондо? Кулунду айыл аймагы ушул биздин Кулунду айыл аймагынын Максат айылында турабыз. Биздин бүт боордошторубуз, туугандарыбыз, агайыны карындаштарыбыз ушул жакта өздөрүнүн үй бүлөсүндөгү бардык негизинен бул жердин 90% эле жаштар бардыгы келишип ушул жерден балдарыбызды өстүрүп, өздөрүбүз дыйканчылык жасап, бир турмушубуздун жакшы жашоого умтулуу үчүн келишкен. Анан ошол качандан бери бар ушул көйгөй жерди бөлүшө албай турат ошол территорияны айтып өтсөңүз? Бул көйгөй кызым ошол бул жер ачылгандан бери эле башында ошол баягы делимитация, демаркация маселелери, чекти кесип берүү жагы ошол баягын Казакстан тоскондой зымтор менен тосулбагандыктан, чечилбегендиктен ошондон бери ушул көйгөйлөр күн сайын улам күчөп олтуруп мындай чоң эмеге туштугуп жатат. Анан биздин келген себебибиз эле биз кесиптештерибиз бар бул жерде, мектепте иштеген. Анан биздин өзүбүздүн эксперименталдык сабактарыбыз бар. Бишкектеги Устат Шакирт деген борбор уюштурган. Ошол агайлардан, окуучулардын көйгөйү эмне болду? Бардык азыр ушундай заманда мектеп жабылып калды. Себеби эч кандай бир кепилдик болбой калды. Балдардын тынч окуусуна болбогондуктан бардыгы өздөрүнүн кошуна айылдарга барып, өздөрүнүн тууган тайата тайнесине барып, агай инисиникине барып, түнү менен буларды алып бардык. Кулундуга дагы интернационал бардык Разакова айылдарына, Кулунду айыл аймагынын бардык айылдарында окуучулар тарап кетишкен. Ата-энелер да түнү менен кетип, азыр иним айткандай, ушулардын бүгүн чынды көзүбүз менен көрөлү деп, баягы мектепке жарылган эмелерге чейин учуп кирген окторго чейин көрүп, чын эле бул жерде азыр кооптуу экендигин ынанып кетип атабыз кызымызда.